खुदावंद यसु मसीह दे मिठे ते प्यारे नाच अज मैं तुसी सारियां भाइयां ते भैणां दी खिदमत विच स्वीडन तो सलाम अर्ज करना वा। मेरा नाम नवीद मलिक है, लेकिन इस तो पहला कि मैं जरा आगे वधा, क्यों नहीं असी एक गीत दी सूरत विच, एक भजन दी सूरत विच परमेश्वर दी महिमा भी कर लईए ते उसे गीत दे विच एक दुआ भी कर लईए। ते मैं सिस्टर सबा जोसेफ दे नाल ये दरखास्त करांगा, ये बेनती करांगा कि ओ साडे लई अज इस वचन दे लई जिहड़ा असी सुनना चाहुंदे हां एक गीत गाउन जिहदे विच परमेश्वर दी स्तुति भी होवे। रूहे पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आँखें खोल, रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आँखें खोल, जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला, है प्यार तेरा अनमोल, हर काम पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल, हर गाँव पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल, मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरे साथ तू रहे हर पल, मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को, मुझे रूह से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को, मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया भी हो, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। मैं परमेश्वर दा शुक्रगुजार हां कि उसने एक खूबसूरत समा मेरे जीवन विच बख्शिया है कि इस पवित्र वचन दा सेवक होने दे नाते नाल
मैं तुहाडी खिदमत विच इस पवित्र वचन नूं पवित्र आत्मा दी राहीं लैके आउण वाला होवां। ते जिवें प्रार्थना कीती गई है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अज अपने पवित्र वचन दे वसीले नाल सानू आशीष देवेगा। ते आओ असी कन खोल लईए कि इस पवित्र वचन नूं इस जमाने दे अखीर ते चंगी तरह सुन सकीए। साडे कन्नां च कोई होर आवाज नहीं पैनी चाहिदी ते अपने ज़हनां नूं भी खोल सकीए कि अज इस वचन नूं जिहड़ा पवित्र आत्मा दे राहीं होण वाला है, उस पवित्र वचन नूं असी समझण वाले होइए। ते आओ फिर असी अपने हिरदे भी ओदे लई खोल दईए, तां जे इस कलाम नूं सुन के इस कन चों ते फिर इस कन चों बाहर नहीं कढ दईए, बल्कि समझ के इस पवित्र वचन नूं अपने हिरदे च बिठाण वाले होइए ते अपना जीवन इहदे मुताबिक गुजारन वाले होइए, तां जे परमेश्वर सानू आशीष देवे ते हालात भावें किहो जाए ही क्यों ना होण, असी विश्वास दे नाल अपने विश्वास दे बानी ते कामल करन वाले यीशु मसीह नूं वेखदे रहिए। आमीन। अज जिस मौजू ते तुहाडे नाल मैं गल करना चाहुना, उस तो पहला मैं ये इकरार करना चाहुना वां कि कई बारी मन विच आया कि जमिया पलिया ते मैं पाकिस्तान दे विच हां, हुण मैं स्वीडन विच हां, लेकिन बड़ा दिल विच ये अरमान सी कि परमेश्वर किधरे तू दरवाजे खोल कि मैं हिंदुस्तान दी धरती ते जाके ऐस तेरे पवित्र वचन नूं औथे सुनाउण वाला होवां। लेकिन जड़ियां हुकूमतां ते सरकार दियां हदबंदियां ने, ओदे सबबों ते इंज मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन जिहड़ी सब तो वड्डी सरकार है ना, ओ सूरग वाली, आकाश वाली, बादशाहां दा बादशाह, राजियां दा राजा ते परमेश्वरां दा परमेश्वर, उन्हें हुण हवा दे दोष ते सारे बूए खोल छड़े कि धरती च जिथे चाहिए असी ऐस परमेश्वर दी आवाज नूं लोकां दे सूण वालियां कमरियां तीकर भी पहुंचाउण वाले हो सकां। इसलिए मैं महाभारत देश लई परमेश्वर दे हुजूर प्रार्थना करना वा कि ओदी मर्जी पूरी होवे ते मैं जिसम दे वसीले नाल भी ओथे तुसी भरावां ते पैना, जिहड़े मेरे आत्मी भरा ते पैना वो, मेरे विश्वासी भरा ते पैना वो तुहाडे विच आ सकां। लेकिन जदों तीकर नहीं ते मेरे लई ते सरकारां बूए बंद कर सकदियां ने, लेकिन पवित्र वचन दे लई कोई सरकार बूआ बंद नहीं कर सकदी। इसे लई ते अज मैं इस पवित्र वचन नूं तुहाडे कोल लैके आया और मैं शुक्रगुजार हां भाई विकास गोरी वास्ते कि उन्होंने मैनू ऐस लायक समझिया है कि उन्होंने पेज फ्रेंड्स ऑफ जीसस तो वडे वडे परमेश्वर दे दास बोले ने, ते शुक्रगुजार हां कि उन्होंने मेरे जाए एक निक्के जाए खादम विश्वासी नूं ये मौका दिता है, समा दिता है। परमेश्वर ने उन्होंने हिरदे च ये गल पाई कि अज मैं तुहाडे नाल मिल के ऑनलाइन होके
इस पवित्र वचन ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। याद रखिया जे कि इस धरती ते इस जमाने ते जगत दा हुण अंत है। बहुत ही गुजार बैठे हैं, थोड़ी रह गई ते हालात दसदे ने कि प्रभु यीशु मसीह बदना ते छेती आउण वाला है ते हालात दसदे ने कि इस जगत दा अंत भी होने वाला है। और उस तो पहला कि प्रभु यीशु मसीह आउन विश्वासियों दे हौसले वास्ते, उन्हां दी इनकरेजमेंट वास्ते, उन्हां दी तसल्ली ते इत्मीनान वास्ते मैं चंद एक गल्लां करना चाहुंदा वां। कुछ दिन पहला मैं सुनिया कि ओडिशा दे विच किवें एक टीनेजर जवान पुत्र नाल की होया। तुसी चंगी तरह जानदे हो, 14 साल शायद ओदी उम्र सी। हिंदुस्तान दे विच ते पाकिस्तान दे विच ते इंज लगदा है कि हुण ते पूरे जगत दे विच ही ਜਿਹੜੇ विश्वासी ने उन्हां लई समा कोई सौखा नहीं बल्कि बड़ा मुश्किल ते कठिन है। क्यों है भला? इहदे पिछे के सबब है मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां। और ओदा एक रीजन, ओदी एक वजह यह है कि जदों तिकर असी अपने दुश्मन शैतान ते अबलीस दे हत्थां विच सां, उदों तिकर मसला ही कोई नहीं सी। ते जदों ओदी मिशन विचों निकले, ओदी पार्टी नूं छड़िया ते प्रभु यीशु मसीह ने साडियां आत्मी अखां खोलियां। उस तो बाद साडा ओ दुश्मन अबलीस ते शैतान हुण साडे पिछे हाथ धो के पै गया है। सियासी पार्टियां भी इंजी कर दिया ने ते अबलीस भी इंजी करदा है कि जदों असी ओनू छड़ के जीवन देन वाले प्रभु दे पिछे चलने आ ते फिर जीवन सौखा नहीं हुंदा, इस धरती ते मुश्किल हुंदा है। लेकिन यह गल याद रखन वाली है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह गल आखी है कि इस जगत दे विच तुसी मुसीबत ते दुख विचों गुजरोगे ते सही, लेकिन याद रखो कि मैं इस जगत ते गालिब आया वा, फतह पाइए, विक्ट्री हासिल कीती है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पिछे आउण वाले विश्वासियों नूं कोई इहो जिहा वादा नहीं कीता कि जदों तुसी मेरे पिछे आओगे ना तो तुहाडा अमरीका दा वीजा लग जाएगा। जदों तुसी मेरे पिछे आओगे तो तुहानू बंगलौर दे विच बंगला मिल जाना है। जदों मेरे पिछे आओगे तो तुहाडा बैंक बैलेंस इन्ना हो जाना है, तुहाडा बिजनेस बड़ा कामयाब होना है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने इस तरह का कोई साडे नाल वादा नहीं कीता। ते जे कदी उन्हें कुछ आखिया है ते की आखिया है? सब कुछ दा निचोड़ ए कि मेरे पीछे आउण वाले हो, इस धरती ते तुहाडे लई दुख ते तकलीफां होणगियां। ये जड़ा सफर है ना, जर्नी,
ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਸਟਨੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਜ਼ਾਰ ਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਟਨਲ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਇਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੰਜੀਲ, ਇਹਦਾ 16 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੀ ਸੂਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੂਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤੀ 16, 24, 25 ਤੇ 26, 3 ਆਇਤਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਸੀਹ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰਗਿਆ
पिता दे नाल एक रिश्ता है, रिश्ता। ते जिहड़े लोग धर्मां चों निकल के प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करदियां होया कि ओ सूली ते मेरे लिए मर गया, दफन होया ते तीजे दिन मुर्दियां विचों जी उठिया मेरे पापां दे वास्ते, और फिर उस दे पिछे रूह, जान ते दिल दे नाल हो लैंदे ने। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दे बारे च आखिया कि जे कदी धर्मियो तुहाडे चों कोई भी मेरे पिछे आउना चाहुंदा है ना, ते फिर अपना बड़ापन, फिर अपनी चौधराहट, फिर अपना ओहदा, फिर अपना मर्तबा, फिर अपना मकाम कि मैं फलां हगा, फलां हगा, नहीं 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 नहीं। फिर इस फुकाने चों हवा निकलनी चाहिए, मैं वाली। ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर तुहानू अपने आप नू हलीम ते फरोतन बना लेना है। जिवें यसाया 53 बाब विच लिखिया होया है कि वह भेड़ वांगर बाल कतरन वालियां दे जिवें ओ लै गए ते टुर पिया। जिहड़े मसीह खुदावंद दे विच, प्रभु यीशु मसीह दे विच विश्वासी हुंदे ने ना, ओ जगत दे नाल, अबलीस दे नाल ते लड़दे ने, लेकिन धर्मियां दे नाल उन्हां दी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि धर्मी लोग ते साडा फील्ड ने जिथे जाके प्रभु दे प्रेम दी प्रचार करनी है। और पवित्र आत्मा है जिहड़ा उन्हां लोकां दे जीवन नूं तब्दील कर सकता है। वरे हो गए, मैं खुद एक धर्मी सा, और तुहानूं पता है कि पाकिस्तान दे विच एक मेरे वर्गा धर्मी जिहड़ा किसे होर विश्वास दा मनन वाला, किसे होर धर्म नूं मनन वाला, जदों मेरियां अखां परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने खोलिया, उस त्याड़े तू लैके अज तीकर जे कदी मैं आखा ना कि इस जिसम दे विच रहिंदियां होया मैं हर वेले खुश रहना, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुसीबत नहीं, मैं रोंदा नहीं, मैं टूट नहीं जाऊंदा, जे कदी ये गल्लां मैं आखां ते मेरे वर्गा कोई वड्डा झूठा होवेगा ही नहीं। इसलिए कि जदों प्रभु दे पिछे टुरने आ ना, ते ये मुसीबतां जड़ियां जगत दे लोग उन्हां दे वसीले नाल साडी जिंदगी च आउंदियां ने, ये विश्वासियां दा एक गहना है, गहना। एक विश्वासी दे लई इस धरती ते प्रभु यीशु मसीह दे लोक होण दे सबबों जिहड़े दुख ते जड़ियां तकलीफां आउंदियां ने, ਉਹ ਸਾਡਾ आत्मी गहना है, जेवर है। और यह भी इस गल का साइन है ते निशान है कि असी प्रभु यीशु मसीह दे पिछे टुर रहे हैं, इस सबबों असी दुख उठा रहे हैं ते मुसीबत दी कुठाली चों असी गुजर रहे हैं। ते प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि जे कदी मेरे पिछे आउना जे ना, अपना बड़ापन खत्म कर देवो, निके बन जावो, अपनी खुदी नू मार देवो। ते फिर की आख्या है कि मेरे पिछे आउना चाहुंदे हो ना, ते तुहानू अपनी
सूली चुकनी पवेगी, अपनी सूली चुकनी पवेगी। की मतलब सी खुदावंद यीशु मसीह दे ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਦੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਸਲੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਸਲੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ, ਘਰਾਂ ਤੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਗਿਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ? ਇਹ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਨਾ 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 ਨਾ। ਉਹ ਸਲੀਬਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਲੀਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੂਲੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜੇ, ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਸੂਲੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇ ਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਲਟ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਲੀਬ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਲੀਬ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਿਰਜੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਟਕਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਟ ਦੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਭਾਈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਲੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਲੀਬੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਂਗਾ, ਉਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਤ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करन दे सबबों ते इस खुशखबरी दी प्रचार करन दे सबबों उन्हां दी हत्या कीती गई, उन्हां दी जान लै लिती गई। और जान लैन वाले है ते बंदे ही सन, मनच सन, लेकिन उन्हां दे पिछे अबलीस यानी दुश्मन सी, जिहदे हाथ विच उन्हां दा रिमोट कंट्रोल सी। और जिहड़ी इब्तदाई संगत दे मसीही सन, इब्तदाई कलीसिया दे लोग, उन्हां नूं जानवरां दे अगे सुटिया गया, शेरां दरिंदियां दे अगे। जानवरां दी खल्लां दे विच, गिलियां खल्लां दे विच उन्हां नूं तरोपिया गया। कड़कती धुप दे विच उन्हां नूं सुट दिता गया। लकड़ियां दियां बलियां दे नाल बन के अग ला दिती गई। मुकद्दस यूहन्ना वर्गियां मुकद्दसां नूं उबलदे होए तेल दे कड़ाह दे विच सुटिया गया। पोलीकार्प जय बुजुर्गां नूं अग दे नाल साड़िया गया। ते मैं केदा जिक्र करां। उन्हां सारियां ने अपनी जान गवाई प्रभु यीशु मसीह दे कहण दे बारे च कि जिहड़ा कोई अपनी जान गवावेगा ओ अपनी जान बचावेगा। ते प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास दे सबबों उन्होंने अपनी जान गवाई है। ते मेरे प्रिय भराओ ते भैनों, जे कदी अज प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास दे सबबों पापी मनुष्य ते ए जगत तुहाडे बरखलाफ उठ खलोंदा है ते ए कोई नवीं गल नहीं। ए ते प्रभु ने पहला ही सानू आख छोड़िया सी कि तुहाडे नाल इंज होवेगा। ते जे कदी अज हो रहा है ना, ते ए इस गल दी दलील है कि असी खुदाबंद हां और साडे प्रभु यीशु मसीह दियां जिहड़े शब्द ने, गल्लां ने, ओ अज पूरियां हो रही ने। ओ सच्चा है ते बरक है। ओह जिहा होर कोई परमेश्वर है नहीं। इस लई ते ए ओ गल्लां ने जिहड़ियां प्रभु ने साडी जिंदगी च साडे नाल कीतियां ने। ते जे कदी परमेश्वर दे लोक होण दे नाते नाल असी आखां कि मेरी जिंदगी च कोई दुख ते कोई तकलीफ ना होवे, ये हो नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह आ कि अज दा जिहड़ा विश्वासी है ना, मैं अक्सर ये गल कहना वा, ओ लहू दैन वाला नहीं, ओ मजनू वांगर चूरियां खाउन वाला है, लहू दैन वाला नहीं। ओ विश्वासी, ओ सेवकी जिहड़े प्रभु दी सेवा दे विच इस खुशखबरी दे वचन नूं उन्हां लोकां तीकर लै के जाउंदे ने जिहड़े विश्वासी नहीं, जिहड़े नेरे च ने। असल विच ओह ही सही सेवा है जिहड़ी करन दी लोड़ है। लेकिन असी इहो जे विश्वासी हां कि 4 गिठ दा एक गिरजा बन गया, असी समझने हुण मेरी बादशाही कायम हो गई, मैं भी बह के खावांगा ते मेरा ओतण पोतण आउण वालियां पुश्तां भी इत्थे ही बह के खाउणगियां। फिर गिरजा ते 4 दीवारी, उस तो बाद बाहर
ਜਾਣਿਆ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਏ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਖਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਕੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਇਵਨ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋ ਜਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੂਰ ਤੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿਆ ਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦਾਮ ਚੁਕਾ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। 1984 8 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਕੀ ਲਹੂ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਦੀਪ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਤੀਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਤੇ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਸ, ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ,
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਰੇਵੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਐਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਈ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸੀਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸਵਾ ਉਹਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਤਮੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਉਮਤਾਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਵੱਜੇ ਲਈ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਬਬੋਂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਤੇ ਇਸ ਆਤਮੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਤੋੜੀ ਜਾਣ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਜੀਸਸ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਸੁਣਾਉਣ, ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਤਮੀ ਸੂਲੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਇੰਦਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕਠਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਮੰਗਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦੋਂ ਤੀਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।